मापे सवाल पा देंगे भी की बनया केस का, कित्थे खड़ी है गल? बाई जी तुसी अज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन करता भी जो मेरे माँ प्यो मैंने पुछते हैं तो मैंने किसी ने अज तक ये क्वेश्चन नहीं किया। सब तो औखा समा जिहड़ा इस मूवमेंट का जो मैं आपके माँ प्यो को फेस करदा जाके, वो पिंड रहिंदे है, जो मैं पिंड जाना तो मैं उन्होंने शक्ल देखदा ना, वो मैनू उन्होंने शक्ल तो ये लगन लग जाता भी वो मैनू पुछते हैं भी की बनया, विक्की दा की बनया। तो जो मेरा फादर मैनू पुछते हैं भी पुत बनूगा कुछ दा, मेरे ते बहुत ज़्यादा स्ट्रैस होता उस चीज़ का। सो इस करके कोई नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं एंड ताईं लड़ूँ, मैनू होर कोई काम ही नहीं। गुरु महाराज का दिता बहुत कुछ है जी, मैनू मुकदा नहीं अखीर ताईं मेरे ताईं। मेरी चलती रहूगी, मेरी कार मेरी चलती रहनी है, तो मैं इस चीज़ लिए लड़ता रहूँगा। तो मैं आपदे भरा दे जिहड़े कल्परेट्स है उन्होंने नंगे चिट्टे करके अगे हटूँगा, नज़र हटदा नहीं गा। गुरु महाराज समा लियाऊगा, वो अगस्त उन्होंने सी, अगले अगस्त शायद गुरु महाराज अपने ते किस कृपा करे, आपां जे जिउंदे रहे तो आपां जरूर इस चीज़ को कड्डांगे, हटदे नहीं गे। वड़दे मिड्डू खेड़े पिंड जाने हो, घरे वड़दे हो, हाल चाल बाहर पुछते, पहला सवाल यही हुंदा भी की बनया। पुछण चाहे ना पुछण, उन्हां दी अखां ना जिहड़ियां मैनू फेस करने बहुत औखे हो जाते हैं जो मैं घरे वड़दा। ये मेरा, मैं आपदे दिलों कह रहा है भी मैनू बहुत औखा हो जाता है उन्होंने फेस करना। जो मैं उन्होंने फेस करता ना जो जाके बहुत औखा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पुत का की बनया, मेरे पुत का की बनया, नहीं पूछता। सारा कौन है? तुसी तां कल्ले सारा कोई डील कर रहे हो, रोज धक्के खा रहे हो, थोड़ा सारा कौन है? अजयपाल का सारा कौन है? सारे जेडे जूझ रहे हो। अजयपाल का सारा अजयपाल ही है जी, मैं तो यही कहूँगा अजयपाल का सारा अजयपाल है। गल कही भी अजयपाल का सहारा अजयपाल है, तो अजयपाल जो डाउन होंदा फिर अपने आप किवें चकदा है, या कल्ले कांच बह के उन्हें लगता भी इंसाफ नहीं मिल रहा, फिर की सोचदा? कल्ला हुंदा रूम दे विच लॉक ला के, उदों कई बारी टुटदा भी है, टुट जाईदा, सोच चुका है, समझ चुका है भी विक्की चला गया, उन्हें मुड़ना नहीं। बहुत वधिया क्वेश्चन है जी, जो लड़ाई आप ही लड़नी पैंदी है। देखो भरावां दा साथ है, विक्की ने इन्ना कुछ कमाया आपकी जिंदगी भी। आई एम प्राउड टू बी सैड कि मैं विक्की का भरा है। जो वह ब्याह नहीं होया सी, जां जो दी वाइफ नहीं इत्थे हुंदे सीगे, मैं कर्टन पासे करने हमेशा वो कमरे जाके, तो उन्हें की करना, दूजे पासे मूँह करके ते मूँह ढक लेना। तो मैं अज भी वो कर्टन मैं ही पासे करना जाके। मेरी आदत है, मैं तड़के पहला वो रूम जाके कर्टन पासे करने, मैं आपदा फ्रैश अप होकर मैं कॉफ़ी का कप वो कमरे बह के पीना, क्योंकि मैं उदों भी उत्थे उहदे नाल बह के कॉफ़ी का कप शेयर करदा हुंदा सीगा, ते कॉफ़ी असीं दोनों इकट्ठे ने पीनी मॉर्निंग दे विच, ते अज भी मैं उत्थे जाके कल्ला बह के कॉफ़ी पीना। ठीक है, मेरा भरा हजे मेरे तो अंदर तो है ही है ना, ते रहूगा। वो ही वॉज अ स्ट्रोंग मैन, ते ही वॉज अ टाइगर, बेसिकली टाइगर सीगा, माड़ा नहीं सीगा। मैं आई एम प्राउड ऑफ हिम यार, वेरी प्राउड ऑफ हिम। करमन मैं बहुत ज़्यादा आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। लड़िया एट दी एंड भी लड़ता ही रह गया। विक्की मिड्डू खेड़े के कतल नूं 180 दिन हो गए ने, हजे भी विक्की के परिवार वाले इंसाफ वास्ते धक्के खा रहे हैं। साडे नाल ने विक्की मिड्डू खेड़ा के भरा अजयपाल मिड्डू खेड़ा, जानते हैं भी इंसाफ च देरी क्यों हो रही है। अजयपाल जी, तुसी लंबे चिर तो जो कतल होया हैगा प्रशासन नाल मिल रहे हो, पुलिस नाल मीटिंगां कर रहे हो, इंसाफ च क्यों देरी हो रही है, की कारण लगदे तुहानूं? देखो जी, मैं रेगूलर इन टच हाँ सारे प्रशासन दे, क्योंकि मेरा भरा गया, मैनू तो यह इन टच होना ही पैना सारे नाल। मैं यही चीज़ मैं क्वेश्चन कर रहा भी ये क्यों देरी हो रही है, की गल है। पिछले 6 महीनों के विच ना तो कोई अरेस्ट है, ना ही कोई इस चीज़ का मोटिव का पता लग रहा भी ये कतल क्यों होया। सो इस करके यही क्वेश्चन मैं वार वार एडमिनिस्ट्रेशन को कर रहा भी की दिक्कत की है, क्यों देरी हो रही है। एक गल तुसीं कह रहे हो भी सबूत हैगे है, उहदे उत्ते भी कार्रवाई नहीं हो रही, किस तरह के सबूत है पुलिस कोले ते क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? देखो जी, इस चीज़ का मैंने कोई कहने की लोड़ नहीं गी, बिकॉज रीज़न की है कि जिहड़ी CCTV फुटेज है जिथे इंसीडेंट होया है, वो सारा इंसीडेंट एक CCTV दे विच कैप्चर्ड है। सो वो बहुत ही क्लीयर है, उन्होंने दियां दोने ही जिहड़े शूटर्स है उन्होंने दियां पिक्चर्स क्लीयर है। एंड मोर ओवर सब तो वड्डी गल जिहड़ी मैं कहना चाहूँगा, एक उन्हां चों शूटर हैगा जिहड़ा वो लैफ्ट हैंडेड है, क्योंकि आप देखिए हज़ारां चों एक बंदा लैफ्ट ही हुंदा है, तो
तो ये शूटर तो चंद शूटर होणगे पंजाब हरियाणा राजस्थान तो यूपी 4-5 स्टेटां दे चंद शूटर होणगे। चंद शूटरां दे विच मैनूं ऐ लगदा भी इक्को ही शूटर होऊगा जिहड़ा लेफ्टी होऊगा ते पुलिस हजे उस चीज़ नूं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही। क्यों की दिक्कत आ रही है इस चीज़ की? सो CCTV फुटेज हैगी है, आइडेंटिफाइड है शूटर, तो हजे भी कोई अरैसट नहीं गी। तो यही चीज़ का मैनू रोज़ मन दे विच आउंदा भी की गल है, की दिक्कत की है, कित्थे प्रॉब्लम कित्थे आ रही है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਟ ਆਇਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? देखो जी, मैं भी इस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मैं हर एक प्रशासन के ऑफिसर ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ, डोर टू डोर पिलर टू पोस्ट मैं घूम रहा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, मैं यही काम कर रहा। ठीक ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? बिल्कुल, मैं मिलन की मैं बड़ी कोशिश की जी, उन्होंने अपॉइंटमेंट ही नहीं सी कोई मैनू। मैं तो सुखजिंदर नाव ते कैप्टन अमरिंदर सिंह तो नहीं जी, जो मैं पहला कैप्टन देखो जी, पहला जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सी साडे मौके दे उस टाइम दे उन्होंने मैं अपील की अपॉइंटमेंट वास्ते, उन्होंने तो नहीं मिली। फिर हुण जिहड़े एट मौके दे अपने CM है चन्नी साहब, उन्होंने अपॉइंटमेंट की अपील की, उन्होंने तो नहीं अपॉइंटमेंट मिली। सो हाँ, मैं जिहड़े अपने पुलिस के ऑफिसर्स है, DGP साहब है, उन्होंने मिले, DGP साहब नूं सारिਆਂ ਨੂੰ मैं मिलिया, SSP साहब नूं मौके दिਆਂ ਨੂੰ मिलिया। उदों बाद 2 SSP साहब बदल गए, उन्होंने मिलिया। पर गल ये है भी उही चीज़ दे विच आपां घुम रहे हैं, हजे ताईं कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे इस चीज़ दे। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ? ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਕੇਸ 'ਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ? देखो जी, शूटरां की जिहड़ी शनाख्त है वो पहले मैनूं लगदा कुछ चंद दिनां 'च ही हो गई सी, जित्थों ताईं मैनूं इन्फॉर्मेशन है। उदों बाद बस कोई शूटरां की आइडेंटिफिकेशन ही हैगी है, उदों बाद ना कोई रिकवरी है, उहदे च ना कोई अरैसट है, कुछ भी नहीं उदों बाद। ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ, ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? अच्छा जी, काफ़ी गैंगस्टर्स ਨੂੰ उन्होंने लिया के इंटैरोगेट किया है, बट इंटैरोगेशन के दौरान कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ना तो कोई वैपन रिकवर होया। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੈਪਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੈਪਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਵਾਈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਿਛਲੀ 12 ਤਰੀਕ ਇਸੇ 12 ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ 12 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੈਪਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਖਰੜ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਉਹ केस क्रैक हो गया, वो बंदे फड़े गए, उन्होंने जोड़ा वैपन प्रोवाइडर फड़िया गया। विक्की के केस क्यों नहीं होया? ना कोई अजे वैपन तक फड़िया गया। सो इस करके ये बड़ी ही एक मास्टर प्लैनिंग के थ्रू इस चीज़ को अंजाम दिता गया। सैकेंड की है, हो सकता है भी कोई ना कोई किसी तरह का कोई प्रैशर है या की गल है, इस चीज़ की मैनूं कोई समझ नहीं आ रही अज की डेट 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਵੈਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ? देखो जी, मैं थोनों दसना चाहूँगा भी मैं मुद्दा चक या सिट नहीं रहा। ये मुद्दा मेरा उद्दे ही चक्या गया सीगा जिद्दे मेरा भरा चला गया सीगा, ते मैनूं उहदे नाल वध के कोई नहीं गा, ते मैनूं इस तो इलावा काम भी कोई नहीं गा। सारी उम्र जिन्ना चਿਰ ਇਹਨੂੰ जस्टिस नहीं मिलूगा मैं मुद्दा ਚੱਕੀ ਰੱਖਣਾ, हटना नहीं। हाँ, जिहड़ी गल तुसीं कहने हो भी इलैक्शनां दे दौरान तुसीं ये क्यों कीता, हाँ ठीक है, मैं कहना भी सारियां पोलीटिकल पार्टीज बड़ियां वादे करदे, सारा कुछ चल रहा है सिस्टम दे विच अजकल पोलीटिकल। मैं ये कहना भी सारियां पार्टियां बियॉन्ड पार्टी लाइन, बिकॉज रीजन की है विक्की कोई एक उस दा नहीं सीगा, उस सारियां पार्टियां दा एक साझा, ठीक है, नो डाउट एफिलेशन किसी पार्टी नाल हुंदी है, मेरी एफिलेशन किसी पार्टी नाल, इहदा मतलब ये नहींगा भी दूजियां पार्टियां नूं दूजे तरीके नाल लैण। सो इस करके मैं बियॉन्ड पार्टी लाइन मैं सारियां नूं यही रिक्वेस्ट करूँगा भी अज दा जिहड़ा मेन मैं है, मैनू जस्टिस दवाओ, मेरे भरा नूं जस्टिस दवाओ, उहदी डिपार्चर सोल नूं जिहड़ा जस्टिस मिले। सो इस करके बियॉन्ड पार्टी लाइन सारियां पार्टियां नूं इस दे विच मेरी हैल्प करनी चाहिए है। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫੋਨ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ? देखो जी, विक्की का फोन मेरे को चलता है इस टाइम एट प्रेजेंट, मैं चला रहा हूँ, उस दे उत्ते रैंडम कॉल्स आउंदियां बथेरियां आउंदियां। सो मोस्टली वो एक फेक होंदी है। मैं कॉन्सटेंट इन टच हाँ पुलिस दे, जो भी मैनू कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे वो फेक है चाहे कुछ है, मैं वो इन्फॉर्मेशन पुलिस नूं दिना है। वो पुलिस का काम है भी इट इज़ फेक और सही,
ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਂਡਮ ਕੋਈ ਕਲੂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਚਾਨਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ, ਉਹ ਐ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਂਗਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਂਗਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਂਗਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਂਗਲ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਐਜ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਮਨੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਵਿਊ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਜੁੜਨ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਸੋਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਠੱਪੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਨਾਓ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਵਿੱਕੀ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀਸ ਡੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਆਪਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਆਪਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਯੂਥ ਦਾ ਆਈਕਨ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ, ਜੋ ਕੁਛ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੀਏ, ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੀਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਡੂ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਭਰਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ, ਬਟ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਮ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ, ਆ ਚੱਕ। ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨ, ਇਸ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਸੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਸੋਲਿਡ ਫਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਜੇ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜੇ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੜਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ 12 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ। ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 180 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ 180 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, 180 ਸਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌੜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਚੌੜ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਚੌੜ ਕਰਨੀ, ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਚੌੜ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਂ, ਮਾਪੇ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੇਸ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਲੈਣ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਲੈਣ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਬਣੂਗਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਤਾਈਂ ਲੜੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਅਖੀਰ ਤਾਈਂ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਰੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚੱਟੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹਟੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ? ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਡੈਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂਹੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਪਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਲਿਆਊਗਾ। ਉਹ ਅਗਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਆਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਰੇਕ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਹੀ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਵ ਚੜਾਵ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਈ ਫਾਦਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਅੱਜ ਵੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਹੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਜਾਈਏ ਤਿੰਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਵਾ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡੋਲਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਘਰ ਵੜਦੇ, ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਵੜਦੇ ਹੋ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨ ਟੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੜਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮਨ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਐਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚਡ ਸੀਗਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਿੰਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟਫੁੱਲ ਹੈ। ਸਲੀਪਲੈਸ ਨਾਈਟਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਜੇਪਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜੇਪਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਜੇਪਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ। ਅਜੇਪਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਜੇਪਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇਪਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਜੇਪਾਲ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਅਗਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਪਰੇਟਸ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰੀਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਟੱਚ 'ਚ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਹਜੇ ਵੀ ਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੱਚ ਹੈਗੇ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਬੜਾ ਅਟੈਚ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ। ਦੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਟੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਜੇਪਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਜੇਪਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜੇਪਾਲ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਸੋਚਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਜੇਪਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਜੇਪਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇਪਾਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਈਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੋ, ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ, ਤਕੜੇ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਨਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਿਭਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਆਪ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਮਾਇਆ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਐਂਡ ਲੱਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਭਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੂਗਾ ਕਿਰਪਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ। ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਮਿਨਟ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਇਆ, ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਟਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਰਟਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਟਨ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਕਰਟਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਟਾਈਗਰ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਟਾਈਗਰ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹਿਮ ਯਾਰ, ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹਿਮ। ਸ਼ਿਵਕਰਮਨ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹਿਮ। ਲੜਿਆ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਵਕ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗਲਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। 36 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਉੱਥੇ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ। ਘਰ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਘਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ। ਘਰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਹਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨਾ ਫੋਲਡ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਐਂ ਬਾਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਉਹ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ
ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਪੈਨਿਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀਲ ਸੌਟ ਇਟ ਆਊਟ, ਬਸ ਉਹੀ। ਪਰ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਅਜੇਪਾਲ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV।